everyone. I know you guys are pretty excited about starting your college life even in the middle of this pandemic situation, and I'm here to give you a detailed tour of Christ College of Engineering, what makes it unique, and every part and parcel of this institution. But wait a minute, how do I know all about this? I am Joshmi Davis and I'm currently pursuing my final year BTech in Electrical and Electronics Engineering at Christ College. So let's start with our college. Christ College of Engineering is not just a mere institution, it's more like an experience associated with each one of us, giving us an exciting and rewarding phase of our lives. I've often heard that the purpose of life is to live with it, to taste the experience to the utmost, to reach out eagerly and fearless for newer and richer experiences. So this is what Christ College of Engineering has been giving us, and I can say that without pretty much doubt because I've been here for 3 years now. So before we get to know more about our college, let's invoke the blessings of God. ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം നിറയട്ടെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിടട്ടെ മാനവ ഹൃദയ തലങ്ങളിലെന്നും നൽകിടാം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സ്നേഹമോടെ നന്മകൾ ചെയ്തിടാം നല്ലതു ചെയ്തിടാം നന്മകൾ ചെയ്തിടാം നല്ലതു ചെയ്തിടാം ഈശ്വര ശക്തിയാൽ മാതൃകയായി ഈശ്വര ശക്തിയായി മാതൃകയായി ഈശ്വര ചൈതന്യം ജീവാമൃതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്നേഹാമൃതം നിറയട്ടെ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിടട്ടെ മാനവ ഹൃദയ തലങ്ങളിലെന്നും. Now let's talk about the very backbone of this institution. Guess who? Our Executive Director, Father John Palyekara. Speaking about Father John, he's a very strong and daring personality. The legacy of Christ College and Father John are inextricably linked with each other because this college was set up during a time when most of the engineering colleges were kind of going off trend. So now let's listen to what this visionary person has to tell us. Respected Father Joy, respected Principal, respected Vice Principal, respected faculty members, and my dear students. I just want to tell you again a story about a paralytic girl, Wilma Rudolph. She was born in a very poor family in Tennessee. When she was at the age of 4, she had double pneumonia with scarlet fever, a fatal combination, and she was totally paralyzed. She was consulted by a doctor, and doctor suggested her to wear a brace all the time, and she should not be able to walk normally again. After some time, her mother told her, "See, with your spirit and with faith in God, and if you put a little hard work, besides, I am there to help you, you can walk like a normal person. You must try." Then she just opened up her mouth and told, "Mommy, I got a dream. I want to be the fastest woman on the earth." I think if we say like this, many people may giggle at
laugh at, and they may even criticize. Because a paralyzed person is dreaming that she wanted to be the fastest woman. Her mummy encouraged her profusely. When she was 9 years old, despite the advice of the doctors not to put her feet on the ground, she just tried to stand up. She was fumbling down. Immediately, her mother snatched her, held her very fast to her body. Again, she took her tightly to the body and encouraged her, advised her to walk. Her legs were paining, tremendous pain, but every day she tried, and when she was 14 years old, she contested in a race. She was the last to finish, but she didn't give up. She tried again and again, and she was last, then again eighth, fourth, third, and one day she became first in the race. That was the happiest moment in her life. Again, she joined the Tennessee State University when she was 16 years old. And she met the coach of the university, Ed Temple. And she shared her dream that I want to be the fastest woman on the track and on the earth. Ed Temple was telling, sure, with your spirit you can. Besides, I am there to help you. Coach was helping her morning and evening after the class. She was on the ground, and hours and hours she spent for training herself. And in America, the fastest women were selected for Olympics. Surprisingly, she was selected to represent America for fast race. And in the Olympics, she had to compete with Jutta Hain. Jutta Hain was not failed in any race, and nobody failed her, and she was a toughest woman and fastest woman so far in the history. She had to compete with Jutta Hain. The first item in the Olympics was 100 meters race. And believe me, Wilma Rudolph won the race, and she was the first gold medalist in the 1960th Olympics, World Olympics. The second item was 200 meters race. Again, Jutta Hain was her opponent, and she could make a second gold medal in 200 meters race. Then 400 meters race, that is now a relay race. And as usual, the fastest woman will be given the last lap in the race. Wilma Rudolph was representing the American relay team, and she was the last. The first three people passed the baton very easily, and the third person exchanged the baton to Wilma Rudolph. Unfortunately, the baton rolled down to the ground. She was about to pick up, and she just looked at. Then Jutta Hain was racing fast. Then she took the baton and started her race just like a machine.
and she won. American team won in the race first. And that is the history. First time in the world, a paralytic woman win the fastest race in Olympics. She got 3 gold medals in 1960 Olympics. What does it teach us? There can be stumbling blocks in the life. There can be negatives. There can be difficulties. But if you got a determination, we can win over. My dear young engineers, you are very much talented and you are having all the potentialities and possibilities. Not like Wilma Rudolph, you are capable of doing things. So, wean off, just throw off all the negatives from your mind and keep always a positive attitude. I can and I will. Make a positive spirit in your mind. We are there to help you. We as a team, principal, vice principal, Father Joy, myself, and all the teachers here to help you to achieve your dreams. So let your dreams come true. But don't put any negatives in your mind. There can be some negatives come into, that is usual. But nip on the bud. Don't put any negatives on your mind. Fix a target and work for it, and your dreams will come true one day. I assure you. And always have a positive attitude. Whenever you get something, some help from your parents, from teachers, from your friends, say thank you. And whenever you make a mistake, sometimes it is not intentional, but if you've hurt somebody and you understand that somebody is offended by your action, say sorry. And again, when you want help from somebody, don't command, don't demand, but make a request. Please come and help me. Please borrow your book for me. Please just explain little more this lesson for me. So then people will be very happy to help you. So these 3 words, sorry, thank you, and please, these are miracles. Act like a miracle. This is not miracle words. So you have to profusely use in a word. Don't offend anybody. And if you offend sometimes, unknowingly it can happen. Say sorry. That's a well. And after your +2 education, you came here and you have a lot of new friends. Now you have to relate with everybody. Till +2, you got many friends. Now you may be, facing another environment. And in this environment, you can make new friends. Don't make enemies, but you make friends. These friends will be helping you in your life. And everybody is very important. After finishing your education, when you try for a job, maybe these friends will be a strong support for you. They'll be helping you for a better prospectus. So consider that way, think that way, and have a positive attitude towards everybody. And again, make a friendship with everyone. Love your friends, love your teachers, love your parents. Naturally, they also will love you back. When you hate somebody, it is just like an echo. It will reflect back. But having a thankful mind, everybody will be appreciating you, encouraging you, and very positively responding you. So try to develop a positive attitude and try to develop always a helpful nature. If someone is asking a help, go and extend every support for that person. Then you will be successful. And these 4 years, that should be very creative in your years.
You should ponder this 4 years in your life, throughout your life. So everybody will be, supporting you, helping you. Any problems come into your life, come to us. We will there to support you. We will help you to improve your problems, and positively we will make an environment for your growth. So thank you, my dear young engineers, for joining Christ Engineering College, and let us start our life together. And we are here to help you, and you are also helping us in this life. Let us keep this 4 years a memorable event, memorable time throughout our life. We wish you all the best. May God bless you. Have a wonderful time in this college. Thank you, and may God bless you. In order to boost any infrastructure or institution, we need to have an efficient financial administrator. Now that's where we're extremely lucky, because we have Father Joy Payapilli, our Joint Director, who takes care of finance and is also a faculty in Civil Engineering Department. And today, Father Joy has a special message for each one of us. So let's tune our ears to it. Very good morning to all. Reverend Father John Palekira, our beloved Executive Director, respected Principal Dr. Sajeev John sir, respected Vice Principal Dr. V.D. John, Senior Faculty Member, respected Prem Kumar sir, all the faculty members, all staff members, and my dear students. First of all, let me welcome you all to this Christ family. With great joy and happiness, I extend you all to this Christ College of Engineering. Today, we are starting a bridge course for you. What do you understand by bridge course? It's nothing but to fill up the gap between what you have learned in your plus 2 classes and what you are going to learn here in engineering education. It's something relating what you have left over and what you are going to pursue. You know that we all like to have your physical presence here, but the present pandemic COVID-19 does not allow us, you students in the campus. So we are conducting it is in online platform. So when you get the link to attend this bridge course, you should remember that it is not simply a link or merely a link. It is a connecting link. When you open that and when you open and attend this course, I am quite sure that it will connect what you have left over in your plus 2 education and what you are going to learn in your engineering education. So, our duty, or altogether, we together, the staff members and the new students who have enrolled in Christ College of Engineering, together work for making you prepared to face the challenges when you are entering into your engineering profession. So, to make you ready to start your journey in your engineering education. Well, if I ask a question, how are you? During this pandemic COVID situation, you people will say that it's boring and we miss our friends, we miss our teachers,
We have nothing, no entertainment, no games, no trips, no gathering. Everything is in negative. And everybody is locked down in our houses. So everywhere we see the negativity. But in spite of all this negativity, we can find something positive in and around us, some positive vibes in and around us. When people start work from the houses, the family bond has increased. The relation between father and mother, wife and husband, and the children, the family bond has become more strong. When people stop traveling, the pollution has reduced, the sound pollution, air pollution, and thereby even a healing has taken place in ozone layer that will surely reduce the impact of global warming. So, my dear students, when you enter into education, professional education here in Christ College of Engineering, you should have a positive attitude. And with that, I should say, there are many people, you have learned many people, heard about many people who have responded this miserable, vulnerable situation of pandemic COVID-19 in a positive way. You might have learned or read in the newspaper about a second year MSc student called Arathi Raghunath. She has completed 350 online classes in 90 days. And it has become a world record. How could she do that? She responded to the situation, this is the most vulnerable situation, miserable situation in a positive way. That's why she could create wonders. So, dear students, if you react positively, even the vulnerable, miserable situation will motivate you and empower you to do great things. In other ways, if you do react negatively to the situation, it will surely weaken you. You know that Christ College of Engineering, the code of Christ College of Engineering is CCE. It stands for 3 words: the creative, competent, and efficiency. So we desire to have in you these 3 qualities. You should have creativity, you should have competence, and you should be efficient. In order to achieve these things, you should remember 3 slogans. That is nothing but I can do it, I will do it, I will do it in a best way. If you start saying, when you start your journey here in Christ College of Engineering, if you start saying in yourself these 3 slogans, I can do it. That is the courage to do something. When you say, I can do it, when you face any situation, when people ask you to do something, if you say yourself, I can do it, that is the starting point. That is the willingness to learn to do something. So that will create something. Next, the competence. If you say, I will do it, that is the courage, that is the confidence, that from willingness to determination. So if you start saying, I will do it, surely you can do wonders, and whatever you do, you have that competence in learning and doing, and even the skill, everything, you will have that competence.
If you have this creativity and competence, the action, the outcome will be efficient. For that, you should start saying, I will do it in a best way. If you start saying and do in the best way, surely the efficiency will come and you can create excellent things and you can be excellent in everywhere. So this course will help you inevitably to make you ready to start your journey in engineering education. All the staff members, all the family members who are here will support you. I wish you all the very best. When you start your journey, you might have heard that the engineers are the one who build the nation. So let us together dream and let us together start building our nation in a committed manner. I wish you all the very best and may God bless you all. Thank you. Christ College of Engineering has been excelling in the field of academics ever since it was established. This is also evident from our previous results. I would proudly say this is a result of our very hard work, but there's a prime reason for it. The very person who is behind this success. It's none other than Dr. Sajeev John, who is the principal of Christ College of Engineering. He has been guiding us and making things happen at the right time, at the right place. Now let's see what Dr. Sajeev John has to tell us. Dear students, welcome to Christ College of Engineering in Inauguration. Yes, you have joined for a professional course. This may be either by chance or by choice. You might have planned to do a different course, but ultimately ended up here. There is a misconception that engineering courses are losing its charm. It's not like that. Always there is demand for good engineers. In Christ College of Engineering, we are trying to mold the engineers for the future. We are in the middle of Third World War. Unlike the previous world wars, in this world war, almost all the countries are affected. Almost all the families are also affected by the coronavirus. Previously, we used to conduct colorful events along with this bridge course program. This is a tough situation. When we face a tough situation, we become stronger and stronger. What we have to do is we just cooperate with our staff members. You will be provided with a mentor and a placement advisor. And your department staff is always there to guide you. In spite of prevailing situation, I assure you that you will emerge as a stronger and a better individual. And I wish you all the best for your coming days in Christ College of Engineering. Thank you. Coming up with creative ideas isn't an easy task, especially when there's so many things happening around you. But it was also when Dr. V.D. John came up with his brainstorming idea of manufacturing hand washers and disinfectants even before the time of pandemic. Sounds like we were one step ahead of the pandemic, right? Dr. V.D. John has a lot of innovations and creativity in store for us, but for time now, let's be keen listeners to his message. Beloved Executive Director,
and founder of Christ College of Engineering, Reverend Father John Palekira CMI, our Joint Director as well as Architect of Christ College of Engineering, Reverend Father Joy Payapalli CMI, our Chief Mentor and Principal, Dr. Sajeev Jones Sir, coordinators of the Bridge Course Program, student representatives, dear faculty members, and my dear students. I'm extremely happy to participate in the inaugural session of Bridge Course 2020-21. At the outset, let me congratulate all of you for joining and selecting Christ College of Engineering. There is a saying, well begun, half done. Thus, that is why we are arranging a wonderful bridge course here. As you know, this bridge course will equip yourself to start your career. We have set everything for imparting quality education. We have a team of excellent faculty, a very good infrastructure, as well as a dedicated management. Only one thing is needed, your wholehearted cooperation and support and involvement in the teaching learning process. So once again, I thank you all for selecting Christ College as your choice, and I wish all the best for the 4-day Bridge Course program. Thank you all. What's the whole point in this journey if you don't get to see the players of the game? The Student Union of Christ College of Engineering unites every CCN under its large umbrella. And today we have Mr. Ashkar Yazin, the Student Union Chairman, to give you a little welcome talk. Hi everyone. First of all, on behalf of the Students' Council of Christ College of Engineering, I welcome you all to the Christ family. We all know that we are dealing with a very different situation. We are going through a very strange situation in nowadays. For our case, for last almost 7 months, we were not able to come to the college. We were not able to interact with the teachers and my friends, our friends. In your situation, you are about to start a very important and new chapter of your life. You are very excited to meet your new teachers. You are very excited about your new college. You are very excited to see your new friends. But in this situation, you are not able to do it because of the COVID pandemic. You are still sitting in front of a mobile phone or a laptop at your home. So I know that you are all concerned about your coming 4 years or coming few months in this COVID pandemic situation. But I assure you that don't worry, this is a new challenge, and challenges are always very good for us, because if we overcome a challenge, we will be more confident and more successful. In this case, in this challenge, you are not alone. We are your seniors, your teachers, and the whole management of the Christ College of Engineering are together with you. We are together with you to overcome this challenge. In our case, let's say for this semester starting onwards, we were able to engage in very numerous activities through online. Every department, every student chapters were conducting online programs, online games, online talk shows with celebrities for the last couple of weeks. It's been very fun and very interesting. Don't worry about anything. Just you are coming. You just feel like you are starting a new college, and rest of all will be very fine. Our teachers are very good. Your seniors are all helping, and the management is full support to give you everything you need. We will try our level maximum. We will try our maximum to give you the best possible college life. Enjoy your day. Enjoy your life. Thank you. Okay, so that was all about knowing the people and how the system works. Now let's get back to you guys. I know the start is difficult because this is something which either of us hadn't anticipated, and it's hard. I even still remember the starting days of my college when it was all about meeting new people, new friends, and of course the college seniors. So all of this is a part of the exciting journey, and today we have Mr. Jayachandran sir to help you deal with this transition.
Talking about Jayachandran sir, he is an NSS state level trainer, he is a social service scheme regional coordinator, and he has won the award for best teacher in social service under the APJ Abdul Kalam Technological University. In fact, I've been in one of Jayachandran sir's classes back in my second year when I was an NSS volunteer, and it's quite amazing to see the way he talks because it's full of positivity and full of energy, and he just puts that into you. So, what are we waiting for? Let's go listen. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സാധാരണ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ തെളിയിച്ചിരുന്ന വഴികൾ, അത് ഏത് സിലബസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ഹൈസ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, ഏത് സിലബസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്ഥലമായിക്കോട്ടെ, സാധാരണ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ചുള്ള പോക്കായിരിക്കും നാം 10ാം ക്ലാസ് വരെ സാധാരണ പോകുന്നത്. +2, 11ാം ക്ലാസ്സും 12ാം ക്ലാസ്സും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിൽ ചെറിയൊരു സെലക്ഷൻ, ഏത് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വേണോ, കൊമേഴ്സ് വേണോ, മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ വേണോ എന്നുള്ളൊരു സെലക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ അതും എനിക്ക് സംശയം തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒഴുക്കിനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഈ ഔപചാരികമായി ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിഭിന്നമായി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേക ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, നാം ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു 1-2 വാചകങ്ങളിലുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗോൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എത്തിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗവും ഒരു ആദർശവും രൂപീകരിക്കേണ്ട സമയമാണത്. ഏകദേശം 17-18 വയസ്സുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നൊരു സമയം തന്നെയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരണമെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങളായിത്തീരുന്നിരിക്കും. തീർച്ചയായും അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളൊരു പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൂ, നിങ്ങൾ ആരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഫലിക്കും, അത് നടക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഗോൾസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് ഏറ്റെടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നും വേണ്ടല്ല, ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളമായി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുറേ കുട്ടികളുമായി വർഷങ്ങളായി സഹവസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശീലത്തിൽ പലപ്പോഴും പല ഇൻ്റർവ്യൂകളും നമ്മൾ ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വരുമാന മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ, ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ചത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ തന്നെയും പലപ്പോഴും ഇൻ്റർവ്യൂകളിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ശോഭിക്കാൻ പറ്റാതെ, പലപ്പോഴും ജോലി കിട്ടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താതെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ തലമുറയെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമായ, വളരെ ദുഃഖകരമായി ഉണ്ടായ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബിടെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയോ ഏതായിക്കോട്ടെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലെ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും വളരെ ഭംഗിയായി പഠിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നത മാർക്കോടുകൂടി അത് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനികളിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ അവസാനം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പഠന രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠന രീതികളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളോ അതിൻ്റെ അപ്രൂവലോ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവയ്ക്കോ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം തേടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സക്സസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സക്സസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഗോൾ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപിടിയാണ് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഗോൾ നേടുവാനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പലപ്പോഴും പല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ്,
പലവിധ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് നിങ്ങളെ വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ പഠിക്കാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവൻ, ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവൻ, ബാക്ക് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നവൻ, ഇത്തരം പല ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത തന്നെ നമ്മളൊരു SLCയോ അല്ലെങ്കിൽ +2ൻ്റെയോ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളിൽ കാണുന്ന മറ്റുള്ള വേദികളിൽ കാണുന്ന അഭിനന്ദന യോഗങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഫുൾ A+ നേടിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ 9A+ നേടിയ കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇനി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ കുത്തിവെക്കുവാനും പല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ തലമുറയിലെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളാദ്യം നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാശിയെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വാശിയെ ഉണർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു കാരണവശാലും ഒരാളും വിധിക്കപ്പെടേണ്ട, ഒരാളും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ജീവിതമല്ല നിങ്ങളുടേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സൈക്കോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് ഞാൻ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും സൈക്കോളജിയിൽ ഉന്നത പഠനം നേടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളോട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളോട് നഗ്നമായൊരു സത്യം, കൃത്യമായൊരു സത്യം നിങ്ങളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂണിക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയും ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യൂണിക്കാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളൊരു വണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ, ഏറ്റവും മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് പോലും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ജന്മത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നിങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വെറുതെ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല. ഇത്തരം ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ നേരിട്ട് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏത് നിമിഷം പോലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സത്യം നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കോ നിങ്ങളിലോ ആരും കടന്നു ചെല്ലുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? സാധാരണയായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലാവാം, നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന സാമൂഹിക തലങ്ങളിലാവാം, വീടുകളിലാവാം, പല സ്ഥലങ്ങളിലാവാം. സാധാരണ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും രസകരമായി കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോട് തന്നെ കണ്ട ഒരു സംഭവം, ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടി 9A+ നേടി ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം A ആയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചത്, എന്താണ് നിൻ്റെ ഒരു A നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് എന്നാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സമൂഹം ആ കുട്ടിയോട് 9A+ ലഭിച്ചതിന് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു A+ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നത്. അതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ A+കളുടെയോ വിജയങ്ങളുടെയോ അല്ല, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗോൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പടികടന്നിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്തുവോ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക. ഇന്ന് മനസ്സിൽ ഞാനത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങളത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനമെടുത്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കും. വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടേക്കും പായേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരുത്തൻ പോലും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനു മുമ്പാരും ജനിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പലപ്പോഴും ഈ സമൂഹം നിങ്ങളെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ +2 ലെവലുകളിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലെവലിലായിക്കോട്ടെ, എവിടെയായാലും ഈ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. നിങ്ങളെ പല രീതിയിൽ വേർതിരിച്ച് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണോ നാം ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എനർജി എവിടെ കിട്ടുന്നുവോ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഇതുപോലെ സമൂഹം വിധിക്കപ്പെട്ട കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹം തോറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. ബാരിസ്റ്റർ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ 4 ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ തലചുറ്റി വീണവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജി. ആ ഗാന്ധിജിയാണ് പിന്നീട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ മുഴുവൻ നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം തലചുറ്റി വീണപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അദ്ദേഹത്തിനെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ആ കളിയാക്കലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത്ര ഭംഗിയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ 3 മാസം മാത്രം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമുക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ പല സ്കൂളുകളിലും അവസാനം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കൊണ്ട് ചേർക്കുകയും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ മുഴുവൻ ആ കുട്ടി മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നും പഠിക്കുവാൻ കഴിവില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. അങ്ങനെ പലവിധ സ്കൂളുകളിലും പലപ്പോഴും അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അവസാനം ഒരു സ്കൂളിൽ പോലും ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. വെറും 3 മാസം മാത്രം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ മണ്ടനാണെന്നും മന്ദബുദ്ധിയാണെന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരാണ് പിന്നീട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. അവിടെ ആ ഒരു കളിയാക്കലുകൾക്ക് പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നോട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തലകുനിച്ച് തിരിച്ചു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അന്യമായി പോയേനെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അന്നത്തെ പോളിടെക്നിക്കുകൾ പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അമ്മയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ആ അമ്മ പലവിധ ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കലാലയങ്ങളുടെ പടിവാതിലും കടിച്ചെന്നു. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ തന്നെ, ആദ്യത്തെ എൻട്രി പരീക്ഷയിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് അത് പഠിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നും ടെക്നിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള യാതൊരു കഴിവില്ലെന്നും ആ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും കണക്ക് ബുക്കുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുവാനോ നിർത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അധ്യാപകരോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹവും അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ തൻ്റെ മകനെ പല സ്കൂളുകളിലും ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത പരിഹാസങ്ങളുടെ കൂരമ്പുകൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് അവസാനം ആ അമ്മ നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി തൻ്റെ മകനെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് എടുക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശേഷം കാലം കഴിയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ വിദ്യാർത്ഥി അവസാനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ, കുറ്റപ്പെടുത്തിയ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു താനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫിസിക്സിൽ പോലും നോബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമൂഹം വിധിച്ചവനാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 3 പ്രാവശ്യം സ്വരമാധുര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ടുപാടാൻ കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാശവാണി പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയതാണ് KJ യേശുദാസിനെ. അതുപോലെ 100 കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെ വിധിക്കുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. നിങ്ങളെ വിധിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിധിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളത്? മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരും ജനിക്കാനും പോകുന്നില്ല. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പടിക്കൽ, അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ രാവിലെ കമ്പനിയുടെ പടിക്കലെത്തിയപ്പോൾ അവരൊരു ബോർഡ് കാണുകയുണ്ടായി. കമ്പനിയുടെ പടിക്കൽ തന്നെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ബോർഡിൽ ഇപ്രകാരം അതിലെഴുതിയിരുന്നത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല: നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ നിങ്ങളെ ശ്രമിക്കാത്ത ശത്രു, നിങ്ങളെ എപ്പോഴും താഴ്ത്തിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രു, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സെമിനാർ ഹാളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ അന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു ചെന്നത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതത്തെക്കാൾ ഉപരി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവരുടെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച, ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഏതോ ശത്രു മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാരാണെന്നറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയോടുകൂടി അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെമിനാർ ഹാളിലെത്തി. സെമിനാർ ഹാളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിയായി കടന്നു ചെന്ന അവർ ആ സെമിനാർ ഹാളിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വലിയൊരു ശവമഞ്ചം വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അലങ്കരിച്ച ശവമഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞെട്ടലോടെ പിന്നോട്ട് മാറുന്നതായി കണ്ടു. അവിടെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല ചെയ്തിരുന്നത്. ആ കമ്പനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ശവമഞ്ചത്തിൽ വലിയൊരു നിലക്കണ്ണാടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരും പോയി നോക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പോയി നോക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ കണ്ടത് അവരുടെ മുഖം തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിബിംബമായി കണ്ടത്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരാൾക്കും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു മുട്ടയുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ശക്തികൾ ആ മുട്ടയെ നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ആ മുട്ടയുടെ അകത്തു നിന്നും വരുന്ന ശക്തിയാണ് ആ മുട്ടയെ പൊട്ടിച്ചെറിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട ചെറിയ ആരാണോ വരുന്നത് അതിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ശക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തലുകൾക്കും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടലിലേക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാത്രീഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണ്. നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിങ്ങളെ എനിക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും ജനിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളൊരാളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു സത്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നുൾക്കൊള്ളുന്നുവോ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വഴികൾ ശാന്തസുന്ദരമായി നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് വിലയിരുത്തുവാൻ മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ഉപമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്. KJ യേശുദാസിന് കഴിവുള്ളവരാണ്. KJ യേശുദാസ് പാടുവാൻ നന്നായി കഴിവുള്ളവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ PT ഉഷയെ നമുക്കെടുക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് താരമായ അല്ലെങ്കിൽ PT ഉഷ ഓടുവാൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീയാണ്. രണ്ടുപേരും കഴിവുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാളെ KJ യേശുദാസിനോട് ഓടുവാനും PT ഉഷയോട് പാടുവാനും പറഞ്ഞാൽ
നടക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. പലപ്പോഴും സമൂഹം ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്? നിങ്ങളിലുള്ള കെ ജെ യേശുദാസിനെ ഓടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പി ടി ഉഷയെ പാടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ സമൂഹം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിവുകെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടേതായ ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങളുടേതായ ദിവസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുവാനും എന്ന് സാധിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അൺലോക്ക് യുവർ പേഴ്സണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പണ്ടൊരിക്കലേ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് രാജഗിരി കോളേജിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന വഴിയിൽ ചാലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ചാലക്കുടി ഒരു പോട്ട ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനുണ്ട്. ആ ജംഗ്ഷനിൽ സിഗ്നൽ ലാമ്പിൻ്റെ താഴത്ത് SLCയുടെ റിസൾട്ട് വന്ന സമയമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. SLC +2 ഏതോ റിസൾട്ട് വന്ന സമയമായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടൊരു ബോർഡുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു പയ്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു, എല്ലാ വിഷയത്തിനും B+ നേടിയ എനിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. ഞാൻ ആ കാർ അവിടെ നിർത്തി ആ ബോർഡിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരോ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലക്സ് അടിച്ച കമ്പനിയോടെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തീർച്ചയായും അവനെ അവിടെ ചെന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേനെ. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കഴിവുകൾ. അവനറിയാം എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ നേടാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ പോലും തന്നെ അഭിനന്ദിക്കില്ല. അവൻ ആ B+ നേടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അവൻ അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവൻ അവൻ്റെതായ ഉറച്ചകളിൽ അവൻ സ്വയമായിട്ട് സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് അവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ തിരിച്ചു പറയാനായി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ വിഷയത്തിനും B+ നേടിയെന്ന്. അവനെ ആരും അഭിനന്ദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സെൽഫ് മോട്ടീവായി, ഞാൻ സെൽഫ് ആയി അഭിനന്ദിക്കും എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയവും പരാജയവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ പയ്യനെ അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ്. തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച്, നിങ്ങളായി പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കുക. അവിടെയാണ് ആ പയ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും B+ നേടിയ എനിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറയുവാൻ ഉള്ള മിടുക്ക് ശക്തി കാണിച്ചിരിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവനെപ്പോലെ ആ ഭൂമിയിൽ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനെ അഭിനന്ദിക്കുവാനും അവനെ തളർത്താനും അവൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മുന്നിലും ചെന്നുപെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം, ഇത് ഞാനാണ്, എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ്, എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം നേടിയെടുക്കുക. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ഒരു ചെറിയ കുടിലിനോട് മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുടിലിൻ്റെ മുന്നിൽ വയസ്സായ ഒരു അമ്മ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മുറ്റത്തെന്തോ തിരയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വയസ്സായ അമ്മ തിരയുന്നത് കണ്ട് സഹതാപം തോന്നിയ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ അമ്മയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മ ഇവിടെ തിരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ വയസ്സായ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സൂചി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതാണ് മകനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും വയസ്സായ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹവും ആ മുറ്റത്ത് തിരയാൻ തുടങ്ങി. ആ വഴിയിലൂടെ വന്ന യാത്രക്കാരെല്ലാവരും, പല വഴിയാത്രക്കാരും അതിൽ കടന്നുപോയി. അതിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മയും മകനും കൂടി തിരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ വയസ്സായ അമ്മയോടെ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂചി ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നു, ആ അമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കും തിരയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വഴിയിൽ പോയ പല യാത്രക്കാരും ആ കുടിലിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൂചിക്ക് വേണ്ടി പരതുവാൻ ആരംഭിച്ചു. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ സംശയത്തോടെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മയുടെ സൂചി എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മ ഉടനടി പറഞ്ഞു, അമ്മ എവിടെ നിന്നാണ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, എവിടെ വെച്ചാണ് സൂചി പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, മകനെ ഞാൻ തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അകത്ത് കട്ടിലുമേലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അവിടെയാണ് എൻ്റെ സൂചി പോയത്, പക്ഷേ അവിടെ നല്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് തപ്പുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തമാശയായിട്ടുള്ളൊരു കഥയായി തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ സൂചിയെ കണ്ടെത്താനാവാതെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താനാവാതെ നിങ്ങളെപ്പോഴും പുറത്തുപോയി മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ സൂചിക്ക് വേണ്ടി, അകത്തുപോയ സൂചിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ സത്യം. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കഴിവുകളെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഇത്തരം ശക്തികളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ പിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വളരെയധികം ശക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കാം.
നിങ്ങൾ ഈഗോസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ചില സമൂഹത്തിലൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിവെച്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മകളെക്കുറിച്ച് പലരും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഥകളാവാം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഉള്ളിലുള്ള ഈ പേടിയെ പൊട്ടിച്ചെതറാതെ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചെറിയാതെ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കൊരിക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു സന്യാസി വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന, നീണ്ട താടിയും ആയ സന്യാസി വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, ഒരു 4 വയസ്സുകാരനായ കൊച്ചുകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ആട്ടെ സന്യാസി വരിക, അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ താടി, നീണ്ട താടി പുതപ്പിൻ്റെ അകത്താണോ കിടക്കുന്നത് പുറത്താണോ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സന്യാസി ഇന്ന് വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാതെ, അതുകൊണ്ട് സന്യാസി പറഞ്ഞു, മകനെ ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് നാളെ നിന്നോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സന്യാസി അലട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൻ്റെ താടി പുതപ്പിനകത്താണോ പുതപ്പിന് പുറത്താണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് താടി പകുതി പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ താടി മുഴുവനായി പുറത്തു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ പലതുമായി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം താടി മുഴുവൻ അകത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, താടി മുഴുവൻ പുറത്താക്കി കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ, എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആ സന്യാസിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൻ്റെ താടി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിലൂടെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇത്തരം താടികളിലൂടെ അല്ലേ നാം പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത പല ചിന്തകളുമല്ലേ നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരം ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? അനാവശ്യമായൊരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കുക, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണോ? ഈ ഒരു താടി അകത്തായാലും ഈ ഒരു താടി പുതപ്പിന് പുറത്തായാലും എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണം. അത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയത്തിലെത്തുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെ ഇത്തരം പിന്നോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുവാൻ ധാരാളം ശക്തിയുണ്ട്. പിന്നോട്ടുള്ള ശക്തിയെ മറികടക്കുവാനായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് റോക്കറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമോ? നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും മുന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ധാരാളം ശക്തികളെ മുഴുവൻ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരുടെ വിരൽ ചൂണ്ടൽ വേണ്ട. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് നാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നാം അതിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ പിന്നീട് ആര് പിൻവലി വിളിച്ചാലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോകില്ലെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ അത്തരം ഒരു മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിലേക്ക്, നിങ്ങളുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതിനുള്ള പേടി, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനാവശ്യമായി കാണുന്ന പേടികൾ എടുത്തു കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത്. അത്തരമുള്ള പേടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു, +2 വരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. +2 വരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2-ാം ക്ലാസ്സിൽ 4-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെരുക്കപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പെരുക്കപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ടീച്ചറെ പേടിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പേടിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. സ്കൂൾ പഠനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ടീച്ചർ തല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ തല്ലുമെന്ന് പേടിച്ച്, ചീത്ത പറയുമെന്ന് പേടിച്ച് പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. +2 തലങ്ങളിലും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർമാരാണ്. എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ഭൂലോകത്തെ പാവപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയൊരു സമൂഹം നിങ്ങളോട് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തോട് അടങ്ങാത്ത ബാധ്യതയുണ്ട്, അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്കാണ്. ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സുന്ദരമായ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ പേടിക്കാതെ ഒരു വളരെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തരം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ തലയിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയർമാർ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തതാണ്. അത്തരം എഞ്ചിനീയർ ആകാനായാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് പരിഹരിച്ച് തരേണ്ടത്, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് പരിഹരിച്ച് തരേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കുകയും എനിക്ക് എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുമെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യ കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറായി മാറുന്നത്. നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബിടെക് എഞ്ചിനീയർ ആവണ്ട. നിങ്ങൾ
ഒരിക്കൽ ബിടെക് എഞ്ചിനീയർ അല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറായി മാറണം. എന്താണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യ മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ പഠിക്കുന്ന വിദ്യ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്, ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക്, എന്നെപ്പോലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറായി മാറുന്നത്, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറായി മാറുന്നത്. അല്ലാതെ പഠനങ്ങളും ഈ പഠനവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത്തരം ഒരു ശക്തി കുടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനാവശ്യമായുള്ള ചിന്തകളെയും പേടികളെയും കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പലപ്പോഴും നാം പലതും പേടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ നേരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നുപോയ സംഭവമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈഗോസ് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയുവാൻ വളരെ മടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാണക്കേടാവുമോ, എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം ശരിയായില്ലെങ്കിലോ, നാണക്കേടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഭയത്തിലേക്ക്, ഒരു ധൈര്യമില്ലായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നു. പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു രാജാവ് വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേട്ടയ്ക്ക് പോയി കാട്ടിലൂടെ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് വളരെ മിടുക്കനാണ് വേട്ടയിൽ എന്നുള്ള അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ താൻ അമ്പെയ്ത്തിൽ വളരെയധികം വിദഗ്ധനാണ് എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു പോകുന്ന രാജാവ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു മരത്തുമേൽ 4-5 വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു അമ്പ് ആരോ തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജാവ് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി, വളരെ വിദഗ്ധമായി ഇത്തരം ചെറിയൊരു പോയിന്റിലേക്ക്, ഇത്തരം വലിയ വട്ടങ്ങൾ വരച്ച ആ വട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോയിന്റിലേക്ക് അമ്പെയ്ത്ത് കൊള്ളിച്ചാൽ ഏത് വിദഗ്ധനാണ് സാധിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം അത് വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി. അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പല മരങ്ങളിലും, ആ കാടിൻ്റെ പല മരങ്ങളിലും അതുപോലെ വളരെയധികം വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ബിന്ദുവിലേക്ക് അമ്പെയ്ത് കൊള്ളിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ പതിയെ ഒരു പേടി തോന്നി. തന്നേക്കാൾ വളരെ കഴിവുള്ള, തന്നേക്കാൾ വിദഗ്ധനായ ഏതോ ഒരു അമ്പെയ്ത്തുകാരൻ ഈ കാട്ടിലുണ്ട്. അവൻ്റെ അമ്പുകൾ ഏതു സമയത്തും എൻ്റെ മേൽ വന്ന് തറയ്ക്കാമെന്നുള്ള പേടിയിൽ നിന്നും രാജാവ് അന്ന് വേട്ട മതിയാക്കി തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തൻ്റെ ഭടന്മാരോടായി പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഈ വിദഗ്ധനായ അമ്പെയ്ത്തുകാരനെങ്കിൽ അവനെ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭടന്മാരെയും വിളിച്ച് ആ അമ്പെയ്ത്തുകാരനെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പതിയെ മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അതുപോലെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മതിലുകളിൽ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടങ്ങൾ വരച്ച് ആ ചെറിയ വട്ടത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആരോ അമ്പെയ്ച്ച് കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം പേടി തോന്നി. ആ ശത്രു, തൻ്റെ അജ്ഞാതനായ ശത്രു തന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അമ്പെയ്ത്തിൽ വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്ത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതോ ശത്രു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടനടി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തൻ്റെ സ്വന്തം റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതായി. ഭടന്മാരെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം റാണിമാരെ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അദ്ദേഹം ആ റൂമിനുള്ളിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ മാത്രം വസിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആദ്യ പിടിച്ച ഈ പേടിയിലൂടെ ആരോ ഏതോ ശത്രു തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമെന്നുള്ള പേടി അദ്ദേഹത്തിന്, ആ പേടി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയായി, ഉറങ്ങാതെയായി. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്രമേണ ക്ഷയിച്ച് അദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭടന്മാർ നാട് മുഴുവൻ അലഞ്ഞിരുന്ന് നടക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു അമ്പെയ്ത്തുകാരൻ, ഇത്ര മിടുക്കനായ ഒരു അമ്പെയ്ത്തുകാരൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഭടന്മാർ ആ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടി ആദ്യം കുറേയധികം വട്ടങ്ങൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പതിയെ അമ്പ് ഒന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നു. ഇതായി കണ്ടു. ആ 4 വയസ്സുകാരനായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഉറക്കം കിടത്തിയിരുന്നത്. അവൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ചെയ്തിരുന്നത്, അവൻ കുറേയധികം വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ഏറ്റവും സെൻറ്റർ കാണുന്ന ആ ഒരു വൃത്തത്തിലേക്ക് തൻ്റെ അമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി നിർത്തുകയുമാണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ 4 വയസ്സുകാരനെ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഇത്തരം 4 വയസ്സുകാർ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നില്ലേ? ഇത്തരം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തിനായിരുന്നു അനാവശ്യമായ പേടി? ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അനാവശ്യമായി പേടിക്കുന്നത്? എന്തിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്, കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ പ്ലാൻ. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കുക. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുക. എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക? നിങ്ങൾ എന്തായാലും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം, ഇപ്പോൾ +2 ലെവലിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഡൈവർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൈവർഷൻസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പാതയുണ്ട്. ആ പാതയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നൊരു കാരണം എക്സ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. അതായത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, പ്രതീക്ഷിക്കുക. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പരാജയങ്ങളുണ്ടാവാം.
നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർമാർ ചീത്ത പറഞ്ഞിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സമൂഹം നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം, പലതും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവിക്കും, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാലയോ വളയോ സ്വർണ്ണമോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം പലപ്പോഴും പല ഉരുകിത്തീയുന്ന തീകളിൽ പലപ്പോഴും ഉരുകിക്കൊണ്ടും പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടുമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണമായി തിളങ്ങുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നേ പറ്റൂ. ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ നേരിടുക. അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, അതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഓൺ യുവർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞാനാണ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചത്, ഞാനാണ് പഠിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്, ഞാനുമാണ് ഈ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ വിജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ജീവിത വിജയം നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നോളജിനേക്കാൾ അതിനെല്ലാം 5% മാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഡിസിപ്ലിനാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ നോളജിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വില മതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനാണ്. അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വില മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഴിവുകൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണമെന്നുള്ള കഴിവ് ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നിങ്ങളുടെ എന്തൂസിയാസമാണ്. എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവാം, നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമോ പരാജയമോ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം, എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയം? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗോൾസ് ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗോൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ കുറേ മൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ആദർശം ആവശ്യമുണ്ട്, സ്വന്തമായ സ്വഭാവം ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങളെ തടയുവാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തകർക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എവിടെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടികളോട് പല ക്ലാസ്സുകളിലും വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലരും പല ഉത്തരങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്നത് കുറേയധികം പണം സ്വരൂപിച്ചാൽ, കുറേയധികം സമ്പത്ത് സ്വരൂപിച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമായി കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയിലേക്കാണ്. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പടയോട്ടം നടത്തുന്ന കാലം അത് രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ അധീനയിലേക്ക്, ആ രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും സ്വത്തുകളും മുഴുവൻ അധീനയിൽ വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും, ആ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും തൻ്റെ അധീനയിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പടയോട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അദ്ദേഹം അമ്മയോട് ആ ദൂതൻ വഴി പറഞ്ഞയച്ചു, അമ്മയെ ഞാൻ ഭാരതം ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു, ഭാരതം ആക്രമിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും അമ്മയെ കാണാം, ഇതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 24 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും 24 മണിക്കൂർ ഇങ്ങോട്ടും, അങ്ങനെ 48 മണിക്കൂർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭാരതം ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയെ വന്ന് കാണുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അമ്മ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ദൂതൻ വശം പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭാരതത്തിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കലശലായ രോഗം പിടിപെട്ട് അദ്ദേഹം മരണശയ്യയിലായി. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കാനെത്തി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ വൈദ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിക്കാനെത്തി. അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാവരും കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വെറും 48 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും വന്ന എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും വിധേയതിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. അവസാനം അദ്ദേഹം എല്ലാ മിടുക്കരായ വൈദ്യന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാം. എന്തിനാണെന്നോ, എൻ്റെ ജീവിതം 24 മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടിത്തരണം. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയെ അവസാനമായി എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം 24 മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടിത്തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സമ്പാദിച്ച മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടിയറ വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സുമായി മുറികൾ വിട്ടിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശവശരീരം എൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ 2 കൈകളും ശവമഞ്ചങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിടണം. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും അധീനയിൽ വരുത്ത അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരിച്ചു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ രാജ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സമ്പത്തോ സ്വത്തോ അല്ല കുട്ടികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം, പരസ്പരമുള്ള അധികാരമാണോ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലർ ചക്രവർത്തി, അധികാരത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവം, അധികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലർ ചക്രവർത്തി അവസാനം അഭയം തേടിയത് ആത്മഹത്യയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ പലരും പിന്നാലെ പോകുന്നു, ഞാൻ കറുത്തവരാണ്, ഞാൻ വെളുത്തവരാണ്, ഈ പുറമെ കാണുന്ന സൗന്ദര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നു.
വളരെ വിഡ്ഢിത്തമായ, ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തമായ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായി കാണുന്ന കഴിവുകളെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ വണ്ണം കൂടിയവൻ, ഞാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞവൻ, എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആവലാതി കൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നവരോട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മെർലിൻ മെൻറോൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരസുന്ദരിയായ മെർലിൻ മെൻറോ, ലോകത്ത് മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു കാലങ്ങളിൽ ഉറക്കം കെടുത്തിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുരസുന്ദരിയായ മെർലിൻ മെൻറോ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എഴുതി, സൗന്ദര്യം എൻ്റെ ശാപമാണ് എന്നെഴുതി വെച്ചാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതുമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം. ഇനി പ്രശസ്തിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ, പ്രശസ്തിയാണ് ജീവിത വിജയമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. മൈക്കിൾ ജാക്സൺ, ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അവസാനം അഭയം തേടിയത് മയക്കുമരുന്നുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് 15,625 ദിവസമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവറേജ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടേതായ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ എൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറ്റണം. അത് സാധിക്കുവാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യരായവർ എൻജിനീയേഴ്സാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ, ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ, ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പണി ലഘൂകരിക്കാൻ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരങ്ങളായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഏകക്കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അർഹരായ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടുത്തെ എൻജിനീയേഴ്സാണ്. അത്തരം ഒരു എൻജിനീയർ, അത്തരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം സോഷ്യൽ എൻജിനീയറായി മാറിക്കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം, നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം നിങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര ഈ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എഡിസനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഐൻസ്റ്റീനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ പോലും പിൻവാങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കെറ്റ് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന, ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താണ് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നുപോയവർ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ, വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് എപ്പോഴും വാക്കുകളായി മാറുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളായി മാറുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറുമായി മാറുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗ്ഗമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും വളരെ ചെറിയൊരു സമയം നിങ്ങളുമായി എൻ്റെ ഒപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എനിക്കറിയാം ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വളരെയധികം സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധകളായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിക്കാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂണിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വെർജീനിയ സ്റ്റീറിൻ്റെ പഴമൊഴിയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വെർജീനിയ സ്റ്റീർ എഴുതി, അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കണമെന്ന്. ചെറുപ്പത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തെ ഒന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന്. ജീവിത സായനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എൻ്റെ രാജ്യത്തെയൊന്നും എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ നാടിനെ ഞാൻ മാറ്റുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരണശയ്യയിലാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തെയോ ഈ നാടിനെയോ മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പകരം ഞാനന്ന് മാറുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ വീടിനെ കണ്ട് ഈ നാടിനെ കണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ രാജ്യവും മാറിയാനെ. ഇതെൻ്റെ മരണക്കല്ലറയിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. മാറുക, മാറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഇതുവരെയുള്ള +2 വരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറക്കുക. ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന കാലുകളിലൂടെ ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുമെന്ന് മാത്രം ദൃഢനിശ്ചയം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Now this is where the tour ends. I've talked about almost everything else, but I've missed something. That we seniors are gonna miss you on your first big day. Because that's where we get to meet each other, we mingle with each other. That's where all the fun is. But never mind, you guys have all our well wishes and prayers. So until we meet you next time in person, stay safe, stay healthy, and all the best for your future. So this is me, Joshmi Davis, signing off. Bye-bye.